ఇప్పుడు మా మానవ ప్రాణాల పైన వ్యాపారం చేయాలనేటువంటి దృక్పథము ఇవాళ టీవీల్లో కనపడుతుంది. మోస్ట్ దురదృష్టకరమైనది ఏమిటంటే 24 గంటలు టీవీలు పనిచేస్తున్నాయి. దానికి ఏదైనా రిస్ట్రిక్టెడ్ టైం పెట్టి 8 నుంచి 12 వరకు, 12 నుంచి 1 గంట వరకు ఏదైనా పెట్టి ఉంటే ఏదో ఇంపార్టెంట్ దేశానికి అవసరమైనట్టు 10 మంది తెలుసుకోవాల్సినట్టు విషయాలు ఇస్తారు. ఏమీ ఎలా మొగుడు కొట్లాడితే మహా దానివల్ల ఎవరికి లాభం వస్తుంది? మీరు మా పైన వ్యాపారం చేయాలనుకుంటాం, మారుకుంటే అన్ని బాగుంటాయి. విషయంలో చంద్రబాబు అన్ని డ్రామాలు ఆడతామని పిసిసి అధ్యక్షుడు ఆయన చాలా గొప్పవాడు. ఇది ఆయన మహామేధావి. ఆయన ఒక ఇందాక ఎవరు అడుగుతూ చెప్తే ఆయన ఒక మహామేధావి, ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త, సూపర్ ఇంజనీరు. కాబట్టి ఆయన ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి అయినా మాట్లాడగలడు. మా శక్తి లేదు. ఎట్లా టీడీపీ వాళ్ళు ప్రజలకు పోతే రైతులు ఇప్పుడు టీడీపీ వాళ్ళు కొట్టారు కొట్టడం మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు కొట్టించుకున్నాడు వాడు, తరిమి కాంగ్రెస్ కొట్టించుకుంది. నువ్వు ఎప్పుడు కొట్టి సచ్చేది? కాబట్టి ఈ తెలుగుదేశము వీటి అనేది నిదానంగా ప్రజలు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు కాదు, కొట్టించుకుంటాం. ఆ గాయాలు పాటించుకుని మళ్ళా రా తమ్ముడు. థ్యాంక్ యూ సార్. As a minister, you always look for bright spots. As a minister, you always look for someone who is as passionate about the sector that you serve. As a minister, you always look out, especially for those colleagues who are willing to take that extra step, go that extra mile, to complement what you are trying to do at a national level and scale it up at the state level. And I think that I have found that person in Mr. K.T.R. Rao, your Minister for Telangana. Since yesterday I have observed him, he has not let one opportunity go to engage with CEOs from across the country and across the world. He has not lost one opportunity to present strongly the potential of Telangana. In fact, the very fact that we have Mr. Sung sitting here, every time Mr. Rao spoke, all I got from Mr. Sung was unbelievable. I have not seen such passion for my segment anywhere in the world. I would also compliment you, Mr. Rao, for the TSI pass that you have described for this audience today. The fact that governments now trust industry to follow the law of the land, the fact that now governments reward those who are compliant, is also very well defined with the presentation that the Honourable Minister made today. The fact that one of the biggest challenges that the industry faces, one about procurement or definition of a particular piece of land, second about clearances, third about after clearances how to operationalize quickly, is something that was very, very well articulated by you, Honourable Minister. And I think his desire to have an additional special textile commissioner for Telangana just shows you how ambitious he is, so much so that Kavita now looks very greedily at the state of Telangana and might forgo her office for the government of India. I say this in jest, but I say it with pride. I think that the potential of Telangana is very well defined in the policy that the minister has showcased today. And I invite you, the world, to explore the possibilities in Telangana. I assure on the Government of India's behalf that any support needed to expand manufacturing in Telangana is a support that we unitedly will extend under the leadership of our dynamic Prime Minister, Narendra Bhai Modi. Once again, Minister, my congratulations to you and your entire team and the government for doing a stupendous work in the field of textiles. And may you go from strength to strength. Mr. Sung, who is seated with you today, don't let him go. Ladies and gentlemen, my best wishes to all of you, and I hope that the presentation of the Minister is enticing enough for all of you to come and invest for textiles in Telangana. Congratulations. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు బోడా మల్లికార్జునరావు, కృష్ణా జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గ జనసేన కార్యకర్తని. నేను ఈ వీడియో చేయడానికి గల కారణం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే
శ్రీమతి రోజా గారు ఈరోజు జరిగిన ఒక ప్రెస్ మీట్లో ఒక విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె ఏమని సమాధానం ఇచ్చారంటే, విలేకరి అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మేడం మీరు 2019లో జనసేనలో జాయిన్ అయ్యి జనసేన తరపున పోటీ చేస్తారా ఎమ్మెల్యేగా అని అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె, జనసేన పార్టీ అనేది ఒక తలాతోకాలేని పార్టీ, ఆ పార్టీలో నేను జాయిన్ అవ్వడం ఏంటి, నేను పోటీ చేయడం ఏంటి అని చెప్పేసి మన జనసేన పార్టీని విమర్శించారు. అమ్మా రోజా గారు, మేము జనసేన కార్యకర్తలుగా మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడదలుచుకున్నామమ్మా. 2014 ఎలక్షన్స్లో ఈ తలాతోకా లేని పార్టీ వల్లే మీరు ఓడిపోయారని చెప్పేసి మీకు గుర్తులేదనుకుంటా, మేము గుర్తు చేస్తున్నాం తల్లి. మీరు అసలు మీలాంటి వాళ్ళు మా పార్టీలో వద్దమ్మా, మా పార్టీకి కొన్ని విలువలు ఉన్నాయి, మేము మీలాంటి వాళ్ళని మా పార్టీలో జాయిన్ చేసుకొని ఆ విలువల్ని మేము పోగొట్టుకోలేము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల ఆగ్రహానికి మేము గురికాం తల్లి, మేము ఇలాంటి వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకొని. అయినా అసలు మీ పరిస్థితి ఏంటో మీకు తెలుసమ్మా. మీరు రాజకీయ అరంగేట్రం చేసి టీడీపీలో జాయిన్ అయ్యారు. టీడీపీకి 9 సంవత్సరాలు గెలుపు అనే పదం దూరం అయిపోయిందమ్మా. ఆ తర్వాత టీడీపీని వదిలి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు. అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయిన శ్రీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని పార్టీలో జాయిన్ చేసుకున్న 15 రోజులకి ఆయనే లేకుండా పోయారు. ఆ తర్వాత వైసీపీలోకి వచ్చారమ్మా. మీరు వచ్చిన అతి కొద్ది కాలంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలు పాలయ్యారు తల్లి. అదమ్మా మీ లెగ్గు పరిస్థితి. మీలాంటి లెగ్గులు మాకు అవసరమ్మా. మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు విలువలతో కూడిన మనస్తత్వం గల వ్యక్తమ్మా. మీలాంటి వాళ్ళు, మీలాంటి ఐరన్ లెగ్గులు పార్టీలోకి వస్తే మాకు కూడా మంచిది కాదమ్మా. అయినా మీకు రాజకీయాలు ఎందుకమ్మా? ఆ టీవీ షోలు చేసుకొని శుభ్రంగా మళ్ళీ సినిమాల్లోకి వచ్చి ఆ సినిమాలు చేసుకోక మీకు రాజకీయాలు ఎందుకమ్మా? మీరు జనసేన పార్టీ గురించి మాట్లాడుతుంటే దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లుందమ్మా. మీలాంటి జంపింగ్ జపాంగులు అసలు రాజకీయాలకు అనవసరమమ్మా. అది కూడా మాత్రం మేము చెప్పదలుచుకున్నాము. మీరు ఇలాగే కనుక జనసేన పార్టీ మీద కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కానీ అవాకులు చవాకులు వెళ్తే జనసేన కార్యకర్తలు మరియు పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానుల ఆగ్రహావేశాలకు గురి కావాల్సి వస్తుంది. మరలా మీ యొక్క రాజకీయ భవిష్యత్తు అనేది లేకుండా పోతుందమ్మా మా జనసేన కార్యకర్తల వల్ల, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల వల్ల. అది కూడా మాత్రం మేము మీకు విన్నవించుకుంటున్నాము. కావున మీ పని మీరు చూసుకోండి. మీ అధినేత ఎప్పుడు జైలుకి వెళ్తాడు, బెయిల్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఈ ఆలోచించుకోండి. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నుంచి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని స్థాపించిన జనసేన పార్టీ గురించి కానీ మాట్లాడే నైతిక అర్హత మీకు లేదు అని చెప్పేసి మేము విన్నవించుకుంటున్నాము. సెలవు. జై జనసేన, జై పవన్ కళ్యాణ్, జై హింద్. రాజకీయంలో క్రియాశీలకంగా భాగస్వాములు చేయడం కోసం జనసేన అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ జనసేన ఔత్సాహికుల వేదికకి శ్రీకారం చుట్టారండి. ఈ కార్యక్రమం తొలుత అనంతపురంలో ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ దిగ్విజయంగా కొనసాగుతుంది. వేలాది మంది కార్యకర్తలు, మేధావులు, యువతీ యువకులు ఈ శిబిరాల్లో పాల్గొంటున్నారు. తమ అభిప్రాయాలని తెలియచేస్తున్నారు. వక్తలుగా
కంటెంట్ రైటర్లుగా, అనలిస్టులుగా తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుంటున్నారు. ఇలా ఈ శిబిరంలో పాల్గొనే వారి ప్రతి ఒక్కరి సేవల్లో పార్టీ భవిష్యత్తులో ఉపయోగించుకుంటుంది. ఈ కార్యకర్తల్ని జనసేన పార్టీ ప్రజలకు మధ్య ఒక అనుసంధానకర్తలుగా భవిష్యత్తులో వీరిని తీర్చిదిద్దుతాము. ఇక్కడ ఎంపిక అయిన వారి కోసం ప్రత్యేకంగా వర్క్షాపులు కూడా నిర్వహిస్తాము. ఆ వర్క్షాపులో నిపుణులైన వారు వీరికి రాజకీయాల గురించి, ప్రజాసేవ గురించి, నీతి నియమాల గురించి, స్వచ్ఛ రాజకీయాల గురించి వివరించడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తతో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాము. ఆ సమావేశాల్లో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పాల్గొంటారు. ఈ శిబిరాల్లో పాల్గొంటున్న వక్తలను చూస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రొఫెసర్లు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, వివిధ వృత్తుల్లో ఉన్న మేధావులందరూ ఈ వేదికలో భాగస్వాములు అవుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక స్వచ్ఛమైన రాజకీయ వాతావరణం ఏర్పాటు చేయడానికి వీరందరూ ఉపయోగపడతారని మేము నమ్ముతున్నాము. My lunch. Hello people, say hello. Hi. Hello Bublu. I'm also here. Hello. And action. Oh. The same setup like big one, Bahubali. Oh, set of Bahubali. Oh. Okay. Oh, I am having heart palpitations. All that is dessert. Yep. I'm gonna die. Thank you, Rajmouli Garu. Thank you, Shobhu. మీ పేరు చెప్పుకొని మేము దేశాల్లో అన్ని రకాలు తింటున్నాము. శిల్పమోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి సవాల్ వదిలి నేను కూడా రెడీ అని చెప్పి అన్నారు. ఒకసారి కాదు, నేను 10 సార్లు చెప్పడానికన్నా రెడీ. నేనైతే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా ఆన్ ద స్పాట్ రాజీనామా చేసి స్పీకర్ గారికి ఇవ్వడానికి కూడా రెడీ. కానీ గతంలో ఆయన చెప్పిన మాట గురించి ఆయన సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. 2014 రోజు అప్పుడు ఉమా నాగిరెడ్డి గారి మీద నేను ఓడిపోతే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటానని చెప్పి ఆ రోజు శిల్పమోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఫస్ట్ ఆయన దానికి సమాధానం చెప్పి దాని తర్వాత నేను ఆయన అప్పుడు ఆ సమాధానం బట్టి నేను కూడా సవాల్ వదిలేయడం జరుగుతుంది. सर ड्रेजिंग करके पूरा उसको प्रेशर से काफी सारा इसमें से ले लिया ड्रेजिंग. It was all dredging. No, not all dredging. Most of 50% we have taken the dredging. They just left it like yes, left it like that. That one is still functioning, sir. That is still functioning. That is a French well. That is जो under. सर ड्रेजिंग करके पूरा उसको प्रेशर से काफी सारा नहीं वो पुराने एक्चुअली पुराने वसुंधरा के वेल इंडिक वेल जो abandoned है, they just left it like yes, left it like that. That one is still functioning, sir. That is still functioning. That is a French well. That is जो under. सर ड्रेजिंग करके पूरा उसको प्रेशर से काफी सारा इसमें से ले लिया ड्रेजिंग. It was all dredging. No, not all dredging. Most of 50% we have taken the dredging. They just left it like yes, left it like that. That one is still functioning, sir. That is still functioning. That is a French well. That is जो under. सर ड्रेजिंग करके पूरा उसको प्रेशर से काफी सारा नहीं वो पुराने एक्चुअली पुराने वसुंधरा के वेल इंडिक वेल जो abandoned है, they just left it like yes, left it like that. That one is still functioning, sir. That is still functioning. That is a French well. That is जो under. వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా వారిని ఆస్వాదిస్తూ ఇప్పుడు మన అధ్యక్షుల వారు అదేవిధంగా ప్రధాన కార్యదర్శి ఇద్దరు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. వారిద్దరిని కుడి చేయి ముందు పెట్టండి కానీ అందరూ వస్తుందా కుడి చేయి ముందు పెట్టండి కానీ అందరూ వస్తుందా కుడి చేయి ముందు పెట్టండి కానీ
అందరూ వస్తుందా? అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉంటే ముహూర్త బలం మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో వారు వారి కమిటీ 2019లో జరిగే ఎన్నికల్లో సారథ్యం వహించి మరలా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడవలసిన అవసరం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి ఉంది. అందువల్ల ఈ చక్కటి ముహూర్తంలో మీరందరూ నిశ్శబ్దంగా వారు చేసే ప్రమాణ స్వీకారాన్ని విని వారిని ఆస్వాదించాలని కోరుతూ వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా వారిని ఆస్వాదిస్తూ ఇప్పుడు మన అధ్యక్షుల వారు అదేవిధంగా ప్రధాన కార్యదర్శి ఇద్దరు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. వారిద్దరిని కుడి చేయి ముందు పెట్టుండే కానీ అందరూ వస్తుందా? కుడి చేయి ముందు పెట్టుండే కానీ అందరూ వస్తుందా? కుడి చేయి ముందు పెట్టుండే కానీ అందరూ వస్తుందా? అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉంటే ముహూర్త బలం మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో వారు వారి కమిటీ 2019లో జరిగే ఎన్నికల్లో సారథ్యం వహించి మరలా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడవలసిన అవసరం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి ఉంది. అందువల్ల ఈ చక్కటి ముహూర్తంలో మీరందరూ నిశ్శబ్దంగా వారు చేసే ప్రమాణ స్వీకారాన్ని విని వారిని ఆస్వాదించాలని కోరుతూ